So in the last lecture, already we have started the discussion regarding the splitting of the d orbitals. And I think that almost splitting of the d orbitals in the octahedral complexes we have covered, as well as we have covered the splitting of d orbitals in the tetrahedral complex also. So whatever in detail discussion regarding these two type of the splitting was seen in the last lecture. Again, at the landing session of the last lecture, we have initiated the discussion regarding the splitting of the d orbitals in the square planar and the tetragonal complexes. Okay, तर ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी आपण डिस्कशन याच्याविषयी पण लास्ट लेक्चरला सुरू केलेलं आहे. अँड व्हॉट एव्हर द in detail discussion regarding the splitting of the d orbitals in square planar and the tetragonal complexes that were initiating in today's lecture. Okay, so already we know how the square planar complex looks, or what is its three-dimensional arrangement. Again, we know how the tetragonal complex looks and what is the three-dimensional arrangement of the tetragonal complex. Okay, so whatever the image that I have shown here, तर ही इमेज जनरली काय की it is about the formation of the square planar complex. So whatever the blue colored circles, so these blue colored circles are ligands and these are the orbitals of the metal ion. तर metal ion जो आहे central metal ion त्याचे हे orbitals आहेत and the ligands are approaching towards the orbitals along the axis. हे square planar मधला आहे, हा हे square planar मधला आहे, and where the ligands are binding with the metal ion. आणि मग तिथं जे स्प्लिटिंग किंवा तिथं जे ऍक्च्युअली तुमचा जो कॉम्प्लेक्स तयार होणार आहे, इट विल बी जस्ट लुक लाईक just as this. So metal is at the center and there are four ligands, and these four ligands are situated at the four corners of the square, and all the four ligands are at the plane position or at the planar position. तर ते जे काही सगळे लिगँड्स आहेत तर ते प्लेनर पोझिशनला आहेत आणि त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणते की स्क्वेअर प्लेनर, म्हणजेच काय की स्क्वेअर, द स्क्वेअर इज इन द प्लेन अँड व्हॉट एव्हर द फोर कॉर्नर्स ऑफ द प्लेन it is, or whatever the four corners of the square, it is occupied by the four ligands, and at the center there is a metal ion. So as such there is a structure or three-dimensional arrangement of the square planar complex. ठीक आहे, तर मला वाटतं आपण ती जे अरेंजमेंट आहे ती सुद्धा आपण पुढच्या इकडे पुढे दाखवलेली आहे मी. ठीक आहे, इथं बघूया आपण. तर या फिगर मध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या क्लिअर केलेल्या आहेत की याच्यामध्ये आपल्याला स्प्लिटिंग कसं होतं तेही कळतंय, प्लस प्रत्येक प्रकारचं जे कॉम्प्लेक्स आहे तो कसा दिसतो, ऍक्च्युअली त्याची थ्री डायमेन्शनल अरेंजमेंट काय आहे ते पण आपण समजून घेऊ शकतो. सो हिअर देर आर थ्री डिफरंट टाइप ऑफ दी complexes. One is octahedral, another one is a tetragonal, and third one is a square planar. So we know how there is a crystal field splitting or how there is a ligand field splitting of the d orbitals in the octahedral complexes because we have studied this type of the splitting in detail. ते बघितलेले आपण. And now in today's lecture we have to just discuss about the splitting of these two complexes, that is tetragonal and the square planar. तर स्क्वेअर प्लेनर कसा दिसतो मी ऑलरेडी सांगितलं की स्क्वेअर प्लेनर मध्ये काय की देर आर फोर लिगँड्स, they are situated at the four corners of the square and central atom is at the, or metal ion is at the center. तर हे ऍक्च्युअली त्याचं स्ट्रक्चर आहे. पण व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रागोनल? टेट्रागोनल मध्ये काय की इट इज जस्ट लाईक ऑक्टॅहेड्रल स्ट्रक्चर. आता ऍक्च्युअली बघा डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंगचा जो स्टडी आहे तो खरं तर ऑक्टॅहेड्रल, टेट्रागोनल आणि स्क्वेअर प्लेनरसाठी वेगळा मानत नाहीत. का मानत नाहीत तर ऍक्च्युअली बघा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आणि स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर, दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स विच आर सिमिलर टू द ऑक्टॅहेड्रल स्ट्रक्चर. तर ऑक्टॅहेड्रल स्ट्रक्चरला ते सिमिलरच आहेत आणि त्याच्यामुळे ऑक्टॅहेड्रल स्ट्रक्चरचं काय केलंय की किंवा ऑक्टॅहेड्रल जे स्प्लिटिंग आहे त्या स्प्लिटिंगला कन्सिडर करूनच पुढचं स्प्लिटिंग जे आहे ते बेसिकली मांडलेले. ठीक आहे, तर आपण आता फरक बघूया की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ऑक्टॅहेड्रल ज्योमेट्री अँड द टेट्रागोनल अँड द स्क्वेअर प्लेनर ज्योमेट्री. Simply in the square planar geometry there are no ligands which are placed at the z axis in the octahedral complex. म्हणजे octahedral complex मध्ये बघा इथे z axis वरती जे दोन ligands आहेत, so these two ligands are not present in the square planar complexes. So means they are removed to the infinite distance. ते एकदम लांब नाहीतच, थोडक्यात ते बरोबर नाहीतच. म्हणजे काय की these ligands are not present, म्हणजे the ligands which are present on the z axis are not present in the square planar complexes. म्हणजे ऑक्टॅहेड्रल मध्ये जे झेड ऍक्सिस वरती आहे ते स्क्वेअर प्लेनर मध्ये नाहीयेच. म्हणजेच काय की इन द स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देर आर
only 4 ligands. In the octahedral complex, there are 6 ligands. Okay. Now, what is tetragonal complex? So, tetragonal complex is very similar to the octahedral complex. It is very similar to the octahedral complex. But the difference in the tetragonal and the octahedral complex is that the ligands which are present on the Z axis in the tetragonal complexes, they are away from the metal ion as compared to the ligands which are प्रेझेंट ऑन द एक्स अँड वाय ऍक्सिस. एक्स आणि वाय ऍक्सिस मध्ये जे लिगँड आहेत त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये झेड ऍक्सिस वरती लिगँड हे थोडेसे लांब असतात. पण ऑक्टॅहेड्रल मध्ये तसं नाही बघा. ऑक्टॅहेड्रल मध्ये काय की ऑल 6 लिगँड्स आर नियरली ऍट द इक्वल डिस्टन्स. सगळेचे सगळे 6 लिगँड इक्वल डिस्टन्स पासून असतात, इक्वल डिस्टन्सला असतात मेटल आयन पासून. पण टेट्रागोनल मध्ये तसं नाही. 4 लिगँड्स they are in the plane and they are in the equal distance, but remaining 2 ligands they are out of the plane आणि त्याचं डिस्टन्स काय की they are just far away from the or they are away as compared to the other metal ion. तर बाकीच्या मेटल आयनच्या कंपॅरिझन मध्ये ते थोडंसं लांब आहेत. आपण इथं बघू शकतो या फिगर मध्ये की हे जे 2 लिगँड आहेत, सो these 2 ligands which are placed on the Z axis, so these ligands are away from the metal ion. So just look, these ligands are away from the metal ion compared to this one. हे जे आहेत ना याच्या कंपॅरिझन मध्ये हे थोडेसे लांब आहेत आणि त्याच्यामुळे काय होते की हे जे लिगँड्स आहेत म्हणजे the ligands which are placed on the Z axis, they show weak interaction with the metal ion because of its distance. त्याचं जे अंतर आहे तर त्या अंतरामुळे काय होते की ते जे लिगँड्स आहेत ते लिगँड मेटल आयन बरोबर इंटरॅक्शन कमी दाखवत आहेत. आणि as these ligands showing less interaction or weak interaction or weaker interaction with the metal ion, there is a splitting. कसं असेल की the splitting will be again weaker one. तर ते splitting सुद्धा काय असणार आहे, वीक असणार आहे. कारण मेटल आणि लिगँड अंतरावरती आहेत आणि त्याच्यामुळे दोघांमध्ये इंटरॅक्शन एवढं स्ट्रॉंगली होत नाही. आणि इंटरॅक्शन एवढं स्ट्रॉंगली होत नसल्यामुळे होतंय काय की देर इज नो दॅट मच स्प्लिटिंग ऍज कम्पेअर्ड टू द ऑक्टॅहेड्रल. ऑक्टॅहेड्रल मध्ये जेवढं स्प्लिटिंग होते ना तेवढं स्प्लिटिंग येतं तिकडच्या म्हणजे जे ऑर्बिटल्स आहेत या ऍक्सिस वरती असणारे जे ऑर्बिटल आहेत टेट्रागोनल मध्ये तर त्याचं स्प्लिटिंग होत. ठीक आहे, आता आपण स्प्लिटिंग बघूया की हाऊ देर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द डिफरंट ऑर्बिटल्स in the octahedral complex, in the tetragonal and in the square planar complex. Already we know how the metal ion or how the d orbital of the metal ion gets split in the octahedral complex because we have studied in detail. त्याचं स्प्लिटिंग कसं होतंय, Eg जो आहे तो काय आहे की जनरली इट विल स्प्लिट हायर टू द बॅरिसेंटर म्हणजे dx2y2 आणि dz2 ऑर्बिटल. हे काय की हे काय जनरली की हे अलॉंग द ऍक्सिस असणारे ऑर्बिटल्स आहेत, अलॉंग द ऍक्सिस असणारे ऑर्बिटल आहेत. आणि ऑक्टॅहेड्रल मध्ये अलॉंग द ऍक्सिस लिगँड येतात, अप्रोच होतात आणि त्याच्यामुळे त्याचं स्प्लिटिंग जास्त झालंय, त्याच्यामुळे ते वरती गेलेले आहेत. dxy, dxz and dyz. So these orbitals are in between the axis and ligand approaching along the axis. आणि त्याच्यामुळे ते दोघांमध्ये इंटरॅक्शन एवढं व्यवस्थित होत नाही आणि त्याच्यामुळे त्याचं स्प्लिटिंग जे आहे ते कमी होतं. हे झालं ऑक्टॅहेड्रलच्या बाबतीमध्ये. नाउ लेट अस लुक व्हॉट गेट हॅपन इन द टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स. आता टेट्रागोनल मध्ये ऍक्च्युअली काय होते ते थोडंसं आपण बघूया. तर टेट्रागोनल मध्ये झालं काय बघा की हा जो dz2 हा लोअर एनर्जीला गेला बघा इथं. हा लोअर एनर्जीला का गेला तर dz2 ऍक्सिस वरती असणारे जे लिगँड्स आहेत, these ligands are away from the metal ion and therefore there is no much interaction of the orbital which is present on the z axis and the ligands approaching along the z axis. त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन एवढी स्ट्रॉंग होत नाही आणि त्याच्यामुळे हा काय झाला कम्पॅरेटिव्हली लोअर एनर्जीला गेला. पण dx2y2 हा आहे म्हणजे हा हायर एनर्जीलाच आहे बघा. का आहे तर इथं असणारे जे ऑर्बिटल आहेत ते अलॉंग द ऍक्सिस आहेत आणि लिगँड पण अलॉंग द ऍक्सिस आहेत आणि लिगँड मेटलच्या जवळ पण येत आहेत, मेटल आयनच्या क्लोज येत आहेत. त्याच्यामुळे काय की देर इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन बिटवीन द मेटल आयन और डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन अँड द लिगँड. म्हणजे एक्स आणि वाय ऍक्सिस वरती असणारे डी ऑर्बिटल आणि लिगँड याच्यामध्ये इंटरॅक्शन हेच चांगलं होतं आणि त्याच्यामुळे काय होईल dx2y2 this orbital or these orbitals split with higher energy आणि dz2 ऑर्बिटल जे आहे ना इट स्प्लिट्स विथ लोअर एनर्जी कंपॅरेटिव्हली. का तर लिगँड तिथून लांब आहे. त्याच्यानंतर मग dxy आणि dxz आणि dyz. आता dxy हे काय की हे ऑर्बिटल कुठं आहे की द ऑर्बिटल विच इज प्रेझेंट इन बिटवीन द ऍक्सिस, त्या ऍक्सिसच्या मध्ये आहे.
आणि लिगॅंड बघा इकडून येतोय आणि त्याच्यामुळे काय होईल की लिगॅंडचं आणि या ऑर्बिटलचं थोडंफार इंटरॅक्शन होईल आणि त्याच्यामुळे थोडंसं हायर एनर्जीला स्प्लिट होईल. डीजेड टू पेक्षा कमीच आहे, पण डीएक्स झेड आणि डीवाय झेडच्या कंपॅरिझन मध्ये काय होईल की थोडंसं हायर एनर्जीला स्प्लिट होईल. त्याच्यानंतर डीएक्स झेड आणि डीवाय झेड हे ऑर्बिटल कुठे आहे तो, दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेझेंट इन बिटवीन द एक्स अँड झेड ऍक्सिस. म्हणजे हा झेड ऍक्सिस आहे, इकडच्या बाजूला एक्स ऍक्सिस आणि याच्या मध्ये असणारा ऑर्बिटल आणि त्याच्यामुळे इकडचा लिगॅंड हा दूर आहे थोडासा, त्याच्यामुळे त्याची इंटरॅक्शन एवढी व्यवस्थित होत नाही आणि त्यामुळे काय होतं की डीएक्स झेड आणि डीवाय झेड हे जे ऑर्बिटल्स आहेत दॅट स्प्लिट्स ॲट द लोअर एनर्जी लेवल, सो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ द टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स. हे झालं ऍक्च्युअली टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स मधलं स्प्लिटिंग. नाउ व्हॉट विल गेट हॅपन इन केस ऑफ द स्क्वेअर प्लेनर. आता स्क्वेअर प्लेनर मध्ये आपण बघूया की काय होतं. आता स्क्वेअर प्लेनर मध्ये काय हो, द लिगॅंड्स विच आर अप्रॉचिंग along the z axis that we have completely removed. झेड ऍक्सिस वरून येणारे लिगॅंड पूर्ण रिमूव्ह केलेले आहेत. म्हणजेच काय की देर आर ओनली 4 लिगॅंड्स. आता तिथं फक्त आणि फक्त 4च लिगॅंड आहेत आणि त्याच्यामुळे काय होतंय बघा, डीएक्स टू वाय टू ऑर्बिटल कडून हे जे हे काय हायर एनर्जीला स्प्लिट होईल, बरोबर. आता डीजे टू कडून लिगॅंडच नाही, त्यामुळे काय होईल, डीजे टू विल अगेन गो फर्दर टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी. आणखीन तो कमी एनर्जीला जाणार आहे ऍज कम्पेअर टू, बघा इथं जरासा वरती होता पण इकडं अजून तो काय झाला, डाऊनवर्डला गेला, म्हणजे लोअर एनर्जीला स्प्लिट झाला. का तर तिकडच्या बाजूने लिगॅंडच येत नाही. सो देर आर नो लिगॅंड्स अलॉंग दी झेड ऍक्सिस. तर झेड ऍक्सिस कडून कुठल्याही प्रकारचे लिगॅंड्स जे आहेत तर ते लिगॅंड्स बेसिकली तिथे नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे काय की इकडच्या भागामध्ये म्हणजे हा जो डीजेड टू आहे तर तो डीजेड टू काय होईल की इट स्प्लिट्स टू द लोअर एनर्जी लेवल, तर तो लोअर एनर्जी लेवलला स्प्लिट होईल आणि डीएक्स वाय थोडासा वरती जाईल बघा. जसे चेंज एवढाच आहे या दोघांमध्ये. तर डीएक्स वाय वरती का गेला, तर डीएक्स वायचे जे ऑर्बिटल आहे ते इथं आहे बघा, इथं आहे, मध्ये आहे, मध्ये, ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे या लिगॅंडची इंटरॅक्शन थोडीशी जास्त होती डीजेड टू पेक्षा पण आणि त्याच्यामुळे तो वरती जातो. आणि डीएक्स झेड जे काय आहेत की ते इकडे आहेत बघा, ते ऑर्बिटल इकडे आहेत या भागामध्ये असे आहे. आता इकडून लिगॅंडच नाहीये, सो देर इज नो इंटरॅक्शन ऑफ द लिगॅंड्स विथ दीज ऑर्बिटल्स आणि त्याच्यामुळे दे स्प्लिट्स अगेन फर्दर लोअर एनर्जी. तर ते आणखीन जास्त खालच्या एनर्जीला स्प्लिट होतं. म्हणजे दोघांमध्ये डिफरन्स कळाला की स्क्वेअर प्लेनर आणि टेट्रागोनल मध्ये डीजेड टू वरती आहे, डीएक्स वाय वरती आहे, सॉरी खाली आहे, म्हणजे खालच्या एनर्जी लेवलला स्प्लिट होतो. स्क्वेअर प्लेनर मध्ये काय की डीएक्स वाय स्प्लिट्स टू द समवॉट हायर एनर्जी लेवल ऍज कम्पेअर्ड टू द डीजेड टू. So this is only the difference between the tetragonal and the square planar complexes or splitting of the d orbitals in the tetragonal and the square planar complexes. So I think that you must be understood what we have discussed here. तर त्या ज्या गोष्टी आहेत तुम्हाला समजल्या असतील. तर याच्या पुढचा जो पॉइंट आहे तो दॅट विल डिस्कस. आता इथं थोडंसं म्हणजे तेच दाखवलेलं आहे बघा, ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग आणि मग काय केलं की स्क्वेअर प्लॅनरचं स्प्लिटिंग दाखवलेलं आहे. तेच आहे आता जे आपण पाठीमागे जे स्प्लिटिंग बघितलं ते स्प्लिटिंग जे आहे तर फक्त तुम्हाला जे डायग्राम आहे ती कशी काढायची तर त्या संदर्भात तुम्हाला दाखवलं. डीएक्स वाय डीजेड टू डीएक्स झेड डीवाय झेड हे ऍक्च्युअली स्क्वेअर प्लेनरचं स्प्लिटिंग आहे आणि टेट्रागोनल जे स्प्लिटिंग आहे ते आपण लास्टच्या फिगर पाठीमागची जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहे. आता मोस्टली जर आपण एक्झाम्पल्स बघितले स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सचे तर निकेल कॉम्प्लेक्सेस आहेत, प्लॅटिनम कॉम्प्लेक्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये 4-4 लिगॅंड आहेत. तर हे जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत तर ते स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस असतात आणि मोस्टली स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जे असतात ते लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस असतात. तर व्हॉट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, व्हॉट इज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स आपण लगेच याच्या पुढच्या स्लाइड मध्ये हे डिस्कस करणार आहे. व्हॉट इज लो स्पिन अँड व्हॉट इज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. लक्षात ठेवा की स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जे आहेत ते मोस्टली काय आहेत की हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आहेत. ठीक आहे, तर आपण आता बघूया लगेच पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण डिस्कस करायला सुरुवात करूया की व्हॉट इज द हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स अँड व्हॉट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, so this slide will just make you the understanding of the high spin and the low spin complexes. ठीक आहे, तर यालाच आपण वेगळ्या वेळेने पण वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस किंवा हाय फील्ड कॉम्प्लेक्सेस असं पण म्हणू शकतो. लो स्पिन हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किंवा इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ स्ट्रॉंग अँड द वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस. ठीक आहे, आपण आता थोडंसं कन्सेप्ट काय आहे ते समजून घेऊया आणि त्याच्यानंतर मग पुढे जाऊया. तर त्याच्या अगोदर आपल्याला दोन गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील की व्हॉट इज द वीक फील्ड लिगॅंड आणि व्हॉट इज स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅंड. बिकॉज कॉम्प्लेक्स हाय स्पिन आहे का लो स्पिन आहे हे तुम्हाला लिगॅंड कुठला यूज करणार आहे आपण त्याच्यावरतीच कळणार आहे. म्हणजेच व्हॉट एव्हर द लिगॅंड इज इन्व्हॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, सो डिपेंडिंग ऑन द लिगॅंड वी कॅन जज
whether the complex will be strong filled or the weak filled. तर तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉंग फील्ड असणार का वीक फील्ड असणार आहे हे कळतं. अजून एक गोष्ट की पेरिंग एनर्जीवरून पण कळतं, तर ते आपण थोडंसं डिस्कस करूया. Meanwhile, or before that, we will just discuss what is the weak field and what is strong field ligand. तर weak field ligand म्हणजे काय की the ligands which cause only a small degree of splitting of the d orbitals. म्हणजे आता ते ऑक्टाहेड्रल मध्ये असेल, टेट्राहेड्रल मध्ये असेल, स्क्वेअर प्लेन मध्ये असेल, कुठेही असेल ना, the ligands which causes only a small degree of splitting of the d orbitals. म्हणजे अशा लिगँडमुळे किंवा असे लिगँड की ज्या लिगँडमुळे डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हे कमी होतं, म्हणजे त्याला काय म्हणू शकतो की द लिगँड्स विच कॉजेस स्मॉल डिग्री ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी त्याची कमी असते. क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी काय आहे ते पण आपण याच्या नंतरच्या स्लाइड मध्ये डिस्कस करणार आहे नेक्स्ट लेक्चरला. तर काय की वीक फील्ड लिगँड काय की द लिगँड्स विच कॉज ओनली ए स्मॉल डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल हे कमीत कमी स्प्लिट करतं, त्याला आपण काय म्हणतो की वीक फील्ड लिगँड असं म्हणतो. Then what is strong field ligand? The ligands which causes large degree of splitting of the d orbitals of the metal ion. मेटल आयनचं डी ऑर्बिटल स्प्लिट करताना खूप मोठ्या प्रमाणावरती स्प्लिटिंग होतं, तर त्याला आपण काय म्हणतो की स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड असं म्हणतो. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट व्हॉट इज द वीक फील्ड लिगँड अँड व्हॉट इज द स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. मला वाटतं दोघांमधला डिफरन्स जो आहे तो मेजर डिफरन्स तुमच्या लक्षात आला असेल की वीक फील्ड आणि स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड काय आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट इज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स. दिस इज आवर पॉइंट टू बी डिस्कशन. दॅट इज व्हॉट इज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स अँड व्हॉट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. तर हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स काय आहे आणि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स काय आहे ते आपल्याला बघायचं. तर हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय की द कॉम्प्लेक्स विच इन्व्हॉल्व्स वीक फील्ड लिगँड. सगळ्यात पहिली कंडिशन सांगितली, द कॉम्प्लेक्स विच इन्व्हॉल्व्स वीक फील्ड लिगँड. द कॉम्प्लेक्स विच इन्व्हॉल्व्स वीक फील्ड लिगँड and pairing energy of the complex is greater than the crystal field stabilization energy. Pairing energy of the complex is greater than the crystal field stabilization energy. त्याला आपण असं दाखवले P is greater than 10 dq. 10 dq काय? It is a crystal field stabilization energy. See how to calculate crystal field stabilization energy. So that we'll discuss in the next lecture, because the next point is only concentrate on the crystal field stabilization energy. तिथं मग तुम्हाला वेगळे फॉर्म्युलाज आहेत, मग ते फॉर्म्युलाज यूज करून क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ऍक्च्युअली कशी कॅल्क्युलेट करायची, त्याची पेरिंग एनर्जी कशी कॅल्क्युलेट करायची, तर ते पण आपण बघूया. ठीक आहे. तर पहिली गोष्ट काय की विच कॉम्प्लेक्सेस आर हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. द कॉम्प्लेक्सेस विच इन्व्हॉल्व्स वीक फील्ड लिगँड. पहिली कंडिशन, द कॉम्प्लेक्सेस विच इन्व्हॉल्व्स वीक फील्ड लिगँड. अगेन द पेरिंग एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस is greater than its crystal field stabilization energy. Pairing energy of the complexes is greater than, or pairing energy जी आहे त्या कॉम्प्लेक्स मधली म्हणजे ऍक्च्युअली ते इलेक्ट्रॉनची पेरिंग एनर्जी असते. पेरिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दॅन द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी, म्हणजे पी इज ग्रेटर दॅन 10 dq असं म्हटले. अँड मोस्टली हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर पॅरामॅग्नेटिक अँड दे आर मोस्ट रिएक्ट. ही काही कॅरेक्टरिस्टिक सांगतोय बघा. हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर पॅरामॅग्नेटिक अँड दे आर मोर रिएक्टिव्ह. पहिली गोष्ट काय की इट इन्व्हॉल्व्स वीक फील्ड लिगँड, then the pairing energy of electrons are greater than the crystal field stabilization energy in the high spin complexes. म्हणजेच काय की इलेक्ट्रॉन पेअर व्हायच्या ऐवजी काय करतील, हंट्स रूल फॉलो करून ते नेक्स्ट ऑर्बिटल मध्ये जायचा प्रयत्न करतील, तर त्याला आपण काय म्हणतोय की पेरिंग एनर्जी तिथे जास्त आहे असं म्हणतो. ठीक आहे. म्हणजेच पी इज ग्रेटर दॅन द 10 dq. 10 dq इज द crystal field stabilization energy, or sometimes we can call it as delta. So these are the two parameters to measure the crystal field stabilization energy. हे दोन पॅरामीटर्स आहेत. ठीक आहे. आणि हाय स्पिन कॉम्प्लेक्सेस काय दो, दे आर पॅरामॅग्नेटिक वन अँड दे आर मोर रिएक्टिव्ह. तर ते मोर रिएक्टिव्ह आहेत. ठीक आहे. आपण थोडंसं मी तुम्हाला काही डायग्राम्स पण दाखवतो, त्याच्यावरून तुम्हाला अगदी व्यवस्थित कळेल. देन व्हॉट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. तर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स काय होतो, कॉम्प्लेक्स विच इन्व्हॉल्व्स स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड. द कॉम्प्लेक्स विच इन्व्हॉल्व्स स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड अँड द पेरिंग एनर्जी इज लेसर दॅन द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. पेरिंग एनर्जी इज लेसर दॅन द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. म्हणजेच काय की more and more electrons they want first pair with another electron. If there is no possibility of the pairing or no chance of the pairing, then and then only electron follows Hund's rule and they go to the another orbital. तर दुसऱ्या ऑर्बिटल मध्ये जातील. ठीक आहे. म्हणजेच काय की इथं काय की लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मध्ये इलेक्ट्रॉन ट्राय टू पेअर फर्स्ट, कारण पेअरिंग एनर्जी कमी आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. म्हणजे इथं काय दाखवले, P is less than 10 dq. P is less than the 10 dq.
ठीक आहे. आणि आणखीन एक कंडिशनच्या मध्ये काय सांगितलंय की लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली हायर स्टेबल वन अँड दे आर डायमॅग्नेटिक. लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली हायर स्टेबल वन अँड दे आर डायमॅग्नेटिक. एमसीक्यू ला क्वेश्चन येऊ शकतो. विच वन कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, हाय स्पिन, लो स्पिन, किंवा द कॉम्प्लेक्स विच इन्व्हॉल्व्स स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड और द कॉम्प्लेक्स विच इन्व्हॉल्व्स वीक फील्ड लिगॅन्ड. कशा पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन एमसीक्यू ला पडू शकतो, पण तुम्हाला ते माहित असायला पाहिजे. काय की हायस्पिन कॉम्प्लेक्स मध्ये काय की वीक फील्ड लिगॅन्ड आहे, पेरिंग एनर्जी ही जास्त आहे सीएफएससी पेक्षा, पॅरामॅग्नेटिक असतो, मोर रिएक्टिव्ह असतो. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स काय आहे, स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड इन्व्हॉल्व असतो. त्याच्यानंतर याची पेरिंग एनर्जी जी आहे ती कंपॅरेटिव्हली कमी असते, क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी पेक्षा कमी असते. अँड दीज कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल अँड डायमॅग्नेटिक. ओके, विल लुक ॲट सम एक्झाम्पल्स. आता थोडंसं आपण एक्झाम्पल बघूया, म्हणजे तुम्हाला अजून क्लिअर होईल की व्हॉट इज हाय स्पिन अँड व्हॉट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. Okay, so first we'll see the example of the high spin complexes, high spin and low spin complexes of the octahedral किंवा high spin and low spin octahedral complexes. तर कोबाल्टचे काही ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस घेतलेले आहेत. आणि आता बघा, एकच तुम्ही म्हणणार की फक्त कोबाल्टचे कॉम्प्लेक्स हे हाय स्पिनच असतात, असं नाही. कोबाल्ट मे फॉर्म हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स ऍज वेल एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. आताच मी सांगितलं इट इज डिपेंड्स ऑन लिगॅन्ड. तर ते लिगॅन्डवरती डिपेंड आहे. लिगॅन्ड म्हणजे स्ट्रॉंग फील्ड आहे का वीक फील्ड आहे, त्याच्यावरून तो कॉम्प्लेक्स हाय स्पिन असणार आहे का लो स्पिन असणार आहे ते ठरतं. आपण आता कोबाल्टचे दोन कॉम्प्लेक्सेस बघूया की याच्यामध्ये एकामध्ये काय की एक कॉम्प्लेक्स हा हाय स्पिन आहे आणि दुसरा कॉम्प्लेक्स हा लो स्पिन आहे. तत्पूर्वी आपण कोबाल्टची सिस्टम काय आहे ते बघूया. तर कोबाल्टचं जर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण बघितलं तर ॲटॉमिक नंबर कोबाल्टचा किती आहे, इट इज 27. atomic number of cobalt is 27, and according to the atomic number of cobalt, electronic configuration of cobalt is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, and the 4s2. It is the electronic configuration of the cobalt. So now when the cobalt is in the CO3 plus form, CO3 plus ion, मग आता CO3 प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 आणि 3d6. म्हणजे हे दोन गेले प्लस डी ऑर्बिटल मधला एक इलेक्ट्रॉन गेला आणि मग काय झालं, CO3 प्लस तयार झालं. ठीक आहे, म्हणजे ही केस कुठली आली, कॉमनली इट इज द D6 केस. D6 केस म्हणजे काय, इन द डी ऑर्बिटल देर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे ही केस कुठली झाली, D6 केस. आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का काढलं, तर आपल्याला कुठली केस आहे ते बघायचं होतं. तर कॉमनली इट इज D6 केस. D6 केस म्हणजे काय हो, तर इन द डी ऑर्बिटल देर आर 6 इलेक्ट्रॉन. इन द डी ऑर्बिटल देर आर 6 इलेक्ट्रॉन. सो नाउ वी विल जस्ट डिस्कस D6 केस फॉर द स्ट्रॉंग फील्ड अँड द वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस. आता या दोन्ही कॉम्प्लेक्सेस साठी D6 केस जी आहे ती कशी ऑपरेट होते किंवा कशी बिहेव करते ते बघूया. तर इथे एक एक्झाम्पल मी दिलेलं आहे समोर. तर याच्यामध्ये काय आहे की CO3 प्लस जो आहे याचे दोन कॉम्प्लेक्सेस बनवले. ते काय आहे, स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्स आहे आणि दुसरा जो आहे तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स आहे. आता एक लक्षात ठेवा की मी काय सांगितलं की वीक फील्ड जो कॉम्प्लेक्स आहे, तर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स मध्ये काय की पेरिंग एनर्जी जी आहे इट इज काय लेसर, बरोबर आहे का नाही, दॅन द क्रिस्टल फील्ड, काय सॉरी, पेरिंग एनर्जी इज ग्रेटर दॅन द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स मध्ये. म्हणजे काय की हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे. हा हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स मध्ये काय असेल की पेरिंग एनर्जी इथं काय बघा, हे पेरिंग एनर्जी बघा इथं कमी आहे याच्या कंपॅरिझन मध्ये, हे बघा, हे स्प्लिटिंग झाल्यानंतर काय होतं की इजी आणि T2 याच्यामध्ये खूप डिफरन्स आपल्याला बघायला मिळतो. कुठं, तर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मध्ये. पण हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स मध्ये काय हो, तर स्प्लिटिंग झालं तर काय होती, क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी कमी आहे, त्यामुळे इजी आणि T2 मध्ये गॅप कमी आहे. आता समजा ही D6 केस आहे. आता 6 इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये टोटल आहेत, इथं दाखवले बघा, ते डिजनरेट स्टेटला आहे. आता ज्यावेळेस कॉम्प्लेक्स तयार होतात, म्हणजे एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स तयार होतात आणि एक स्ट्रॉंग फील्ड कॉम्प्लेक्स तयार होतात. दोघांमध्ये असणारे जे लिगॅन्ड आहेत ते वेगवेगळे आहेत बघा. इकडे असणारा लिगॅन्ड म्हणजे वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स साठी असणारा लिगॅन्ड आणि हाय फील्ड कॉम्प्लेक्स साठी असणार लिगॅन्ड, हे जे लिगॅन्ड्स आहेत ते दोन्ही वेगवेगळे आहेत. तर वीक फील्ड जी केस आहे याला आपण काय म्हणतोय, हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स. म्हणजेच काय की विच इन्व्हॉल्व्स वीक फील्ड लिगॅन्ड. आता तुम्ही म्हणणार कुठले लिगॅन्ड वीक फील्ड, कुठले लिगॅन्ड स्ट्रॉंग फील्ड, हे कसं कळणार आहे ना, ते पण आपण डिस्कस करणार आहे. त्यासाठी आपण एक सिरीज बघतोय की ज्याच्यामध्ये लिगॅन्ड्स हे ऑर्डरनं प्लेस केलेत वीक फील्ड पासून स्ट्रॉंग फील्ड पर्यंत. तर ते पण आपण डिस्कशन जे आहे ते पण करूया की विच लिगॅन्ड्स आर वीक फील्ड वन, विच लिगॅन्ड्स आर स्ट्रॉंग फील्ड वन. ठीक आहे, तत्पूर्वी आता फक्त एवढं समजून घ्या की काय इकडं जे आहे म्हणजे द लिगॅन्ड विच or the complex which involves weak field ligand, these complexes are called as high spin complexes. तर हे हाय स्पिन याला का म्हणायचं, मी त्याचं रिझन सांगतो.
आता समजा ही D6 केस आहे, D6 केस आहे, म्हणजे इथे 6 इलेक्ट्रॉन आहेत डी ऑर्बिटल मध्ये, इथे दाखवलेत बघा 6 इलेक्ट्रॉन इथे दाखवलेत. आता स्प्लिटिंग झाल्यानंतर काय होईल बघा, पहिला इलेक्ट्रॉन इथं प्लेस होईल, सेकंड इलेक्ट्रॉन विल प्लेस हिअर, थर्ड विल प्लेस हिअर, नाउ फोर्थ विल गो हिअर and fifth will go here and later on sixth will again pair with the first electron. तुम्ही म्हणणार मग लगेच चौथा इलेक्ट्रॉन इथं पेअर का झाला नाही, तर याच्या पेअरिंग एनर्जी पेक्षा ही क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी ही कमी होती. पेअरिंग एनर्जी पेक्षा क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी कमी होती, म्हणजेच काय की पेअरिंग एनर्जी काय आहे की इट इज ग्रेटर दॅन द क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी, आणि त्याच्यामुळे त्यानं पेअर करायच्या ऐवजी तो वरच्या दुसऱ्या ऑर्बिटल मध्ये गेला पहिल्यांदा. का तर त्याला पेअर करण्यापेक्षा दुसऱ्या ऑर्बिटल मध्ये जाणं सोपं वाटलं. का सोपं वाटलं तर पेअर करायला त्याला एनर्जी जास्त लागत होती आणि वरच्या ऑर्बिटल मध्ये जायला त्याला एनर्जी कमी लागत होती. मग आता तुम्ही म्हणणार मग 6वा इलेक्ट्रॉन कसा पेअर झाला, तर 6th जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याला चान्स नव्हता काही पेअरिंग म्हणजे वरच्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मध्ये जाण्यासाठी, आणि त्याच्यामुळे त्यानं काय केलं की पेअरिंग केलं. आणि मग इथं बघा काय झालं, मोस्टली अनपेड इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत, म्हणजे देर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आणि म्हणून हा कॉम्प्लेक्स हाय स्पिन आहे किंवा याला आपण पॅरामॅग्नेटिक म्हणतो. आपल्याला माहिती की कॉम्प्लेक्स आपण पॅरामॅग्नेटिक कधी म्हणतो, तर अनपेड इलेक्ट्रॉन जास्त असतील तर पॅरामॅग्नेटिक, पेड इलेक्ट्रॉन जास्त असतील तर डायमॅग्नेटिक. बरोबर, इथं पेड इलेक्ट्रॉन एकच आहे, म्हणजेच काय की हा कॉम्प्लेक्स काय की पॅरामॅग्नेटिक. आणि हाय स्पिन का म्हटलेलं आहे, तर ती इलेक्ट्रॉनची जी स्पिन आहे, म्हणजे ते प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो आहे तो एका स्पिन मध्येच आहे, आणि त्याच्यामुळे काय ते हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स असं म्हणजे पेअरिंग होत नाही, स्पिन कॅन्सलेशन होत नाही, आणि स्पिन कॅन्सलेशन न झाल्यामुळं त्याची जी टोटल स्पिन आहे, नेट स्पिन, ती जास्त दिसते, आणि त्याच्यामुळे तो कॉम्प्लेक्स जो आहे तो हाय स्पिन आहे. तर रिव्हर्सली आपण जर इकडे बघितलं तर कॉम्प्लेक्स विच इन्व्हॉल्व्स स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड, तर कॉम्प्लेक्स विच इन्व्हॉल्व स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड, स्ट्रॉंग फील्ड लिगॅन्ड इन्व्हॉल्व झाला तर क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जास्त असते, म्हणजे EG आणि T2 मधला जो गॅप आहे तो खूप जास्त आहे. आणि या केसमध्ये काय होतं बघा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो हिअर D6 केसमध्ये, सेकंड विल गो हिअर, थर्ड विल गो हिअर, बट फोर्थ विल नॉट बी प्लेस हिअर. का इथं जात नाही फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तर इथं ऍक्च्युअली बघा क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जास्त आहे, म्हणजे इथून इथं जायला इलेक्ट्रॉनला खूप एनर्जी लागते, अंतर जास्त असल्यामुळे, आणि त्याच्यामुळे तो काय करतो, रादर टू गो इन द EG ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्राय टू पेअर, तर तो इलेक्ट्रॉन पेअर करतो, आणि इथलं पेअरिंग संपलं की मग 7वा इलेक्ट्रॉन असेल तर तो इकडे पुढे जाणार आहे. म्हणजे लक्षात आलं, कारण हे अंतर खूप जास्त आहे, म्हणजेच काय की क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी इज हायर दॅन द पेअरिंग एनर्जी. पेअरिंग एनर्जी त्याच्यामुळे पेअरिंग होतं, म्हणजे लक्षात घ्या की जी एनर्जी कमी ते इलेक्ट्रॉनच्या बाबतीमध्ये अगोदर घडतं. पेअरिंग एनर्जी जर कमी असेल तर पहिल्यांदा पेअरिंग होणार. क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जर कमी असेल तर हंट्स रूलनुसार इलेक्ट्रॉन पुढच्या ऑर्बिटलमध्ये अगोदर जाणार. ठीक आहे, सो दिस इज अबाउट द, आता याला मग काय म्हटले की लो स्पिन कॉम्प्लेक्स म्हटले. का लो स्पिन म्हटले, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॅन्सल्ड बाय द स्पिन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन. एका इलेक्ट्रॉनची स्पिन दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या स्पिन कॅन्सल होते, आणि त्याच्यामुळे हे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे. आणि डायमॅग्नेटिक का म्हणतात, तर सगळ्या स्पिन ज्या आहेत इलेक्ट्रॉनच्या ते पेअर्ड आहेत, आणि त्याच्यामुळे या कॉम्प्लेक्सला आपण काय म्हणतो की डायमॅग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. अजून थोडंसं मी याचं एखादं एक्झाम्पल दाखवतो तुम्हाला, सो दॅट यू कुड अंडरस्टँड. ठीक आहे, जस्ट सी, लुक ॲट द हाय स्पिन अँड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ द Mn2 प्लस. मॅंगनीजचं कॉम्प्लेक्स हाय स्पिन आणि लो स्पिन, आणि मग Mn2 प्लसचा जो कॉम्प्लेक्स आहे ही D5 केस येते बघा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर बघितलं तर हा MnH2O6 2 प्लस हा काय की हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे, आणि MnCN6 4 मायनस हा काय की लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे. म्हणजे याच्यामध्ये सायनाइड हा लिगँड आहे, याच्यामध्ये वॉटर मॉलिक्युल हा लिगँड आहे. म्हणजे लक्षात आलं का, वॉटर मॉलिक्युल हा वीक फील्ड लिगँड आहे, आणि CN हा काय की CN मायनस हा स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे. म्हणजे याच्यामुळे स्प्लिटिंग जास्त होतं बघा, हे स्प्लिटिंगचं अंतर आहे ना हे जास्त दिसते, इथं एवढं अंतर आहे, आणि इथं बघा इथं कमी अंतर आहे. मग आता 5 लिगँड काय होता प्लेस होता ना, 1 2 3 फोर्थ विल गो हिअर. का तर इथून इथं जायला याला सोपं वाटते, कारण पेअरिंग करण्यापेक्षा, कारण हे अंतर कमी आहे. ठीक आहे, आणि 5वा पण परत इथं जातो. पण लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यामध्ये कसं आहे बघा, हे डिस्टन्स जास्त आहे, तो इलेक्ट्रॉन नीड हायर एनर्जी टू गो हिअर. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन काय होतो, इथं जात नाही, इलेक्ट्रॉन काय करतो पहिल्यांदा पेअर करायचा प्रयत्न करतो, आणि मग तो पेअर करून टाकतो. ठीक आहे, म्हणजे हे झालं हाय स्पिन आणि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लक्षात येते मी काय सांगतोय, की हाय स्पिन आणि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपण कशाला म्हणायचं नक्की, त्याच्या संदर्भात मी एक उदाहरण दिलं. आता आपण काय करूया की वेगवेगळे जे इलेक्ट्रॉन सिस्टम आहेत, तर तिथं कसं होते बघा, हाय स्पिन आणि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जे आहेत त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत कसे प्लेस होत आहेत बघा. थोडंसं इथं तुम्हाला बॉर्डर लाईन कुठं आहे ते समजून घ्या. हे बघा, हे पहिलं इथं आहे, हे एक वेगळं एक्झाम्पल आहे D4चं आहे, हे D5 सिस्टमचं आहे,
हे D6 सिस्टमचं आहे. त्याच्या खालचं जे आहे ते D7 सिस्टम आहे. बघा तुम्ही जरा थोडंसं नीट ऑब्झर्वेशन करा. सगळ्या सिस्टम ज्या आहेत, त्या प्रत्येक सिस्टमचं नीट ऑब्झर्वेशन करा. हे D4 सिस्टम जे आहे, आता हे हाय स्पिन, लो स्पिन दोन्ही दाखवले बघा. इकडचं जे आहे ते लो स्पिन आहे. सॉरी हाय स्पिन आहे. म्हणजे काय की त्याला आपण वीक फील्ड लिगॅंड म्हणतो. वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स म्हणतो आणि इकडचा जो आहे तो लो स्पिन आहे. तो म्हणजे हाय फील्ड कॉम्प्लेक्स म्हणजे इथं स्प्लिटिंग एनर्जी जास्त आहे. आणि इकडच्या कॉम्प्लेक्समध्ये स्प्लिटिंग एनर्जी जी आहे ती कमी आहे, अगदी कमी आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं बघा, जिकडे स्प्लिटिंग एनर्जी कमी तिकडे पेअरिंग होण्याचे चान्सेस कमी. या ठिकाणी स्प्लिटिंग एनर्जी जास्त तिकडे पेअरिंग होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते जास्त असणार आहेत. ठीक आहे, आता तुम्ही बघा D4, D5, D6, D7 एवढ्या सिस्टम मी तुमच्या समोर ठेवलेत. You just observe each and every system, then you will find how there is a pairing and when there is a pairing. जिथं तुमची क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी जास्त आहे त्या ठिकाणी पेअरिंग जास्त होतं. ज्या ठिकाणी क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी कमी आहे त्या ठिकाणी पेअरिंग पण कमी होतं. बरोबर. पेअरिंग का होतं तर तो जात नाही पुढच्या ऑर्बिटलमध्ये, कारण तो ऑर्बिटल जरा जास्त हायर एनर्जी लेवलला गेला असतो. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनला तिथं जाता येत नाही. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन काय करतो, त्याच ऑर्बिटलमध्ये पेअरिंग करायचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे जनरली काय होते की इथं पेअरिंग होते. Okay, so this is all about the what is high spin and what is low spin complexes. So in the next lecture, we'll discuss what is the crystal field stabilization energy and factors affecting to the crystal field stabilization energy. तर आपण लिगॅंड फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी असं पण म्हणतो. लिगॅंड फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी किंवा क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी आणि त्याचे काही फॅक्टर्स म्हणजे which are the factors affects on the crystal field stabilization energy. So this point we will discuss in the next lecture. If you have any question, any doubt, you may ask your question.